आज यहाँ पे आए हुए सभी मेरे बैंड ओनर और यूट्यूबर और आर्टिस्ट लोग भी शायद आए हुए हैं। बहुत मैं जानता ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन कुछ जर्सी पहन के आए हैं तो उसको थोड़ा बहुत पहचानता हूँ। अभी ये मुद्दा तो पहले से ही पता है सबको कि किस सिलसिले में मीटिंग हो रहा है, और इस सिलसिले में हम पहले से ही बता चुके हैं। हमारा बैंड इंडस्ट्रीज में 8 महीने का करियर है, लेकिन जब ये हम यहाँ 8 महीने पहले मैंने बैंड अलाउंस किया, और दूसरे महीने में ये जुलाई महीने में है ना, एक कोर्ट का नोटिफिकेशन आता है, वो उनको पता चल गया था। उसके उसके वो बात पे मैं बार बार वीडियो में बता रहा था आप सब लोगों को कि ये कंपटीशन वाला ज़माना है, ऐसा वैसा। मेरा जो बैंड तो पता नहीं, बारिश में कोई बजा नहीं रहता, लेकिन वीडियो ऐसे आते थे, मैं देखता था बैंड में क्या हो रहा था। तो ये वो बात पे मैं बार बार बताने के बाद में भी कि लोग सुन नहीं रहे थे। यार अजीत भाई आए तो से है ना, नियम कानून बता रहे यहाँ से वहाँ तक, और बैड कमेंट भी करते थे। तो मैं वो बात पे नाराज़ तो नहीं हूँ, लेकिन वो बात यहाँ तक पहुँच गई आखिरी पे। अगर हम एसोसिएशन या संगठन हम नहीं बनाते हैं तो अपना बैंड जरूर बंद हो जाएगा, 1 साल भी नहीं लगेगा। आज यहाँ से बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं वही जो हम बोलते हैं। हम यहाँ भगवान नहीं है, लेकिन किसी न किसी हमारे पास में किसी न किसी चीज़ का एविडेंस होता है। बिना एविडेंस के हम बात करते नहीं हैं और आगे भी करेंगे नहीं। तो अभी हम एसोसिएशन पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उसके बाद में नया नया गवर्नमेंट का नियम है और हाई कोर्ट का नियम है, वो अपन डालेंगे और उसके हिसाब से आगे चलेंगे। तो अपना बैंड का जो बिजनेस है टिकेगा। और अगर हम ही गलत करेंगे या हम ही सुनेंगे नहीं तो ये बिजनेस डाउन हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। आगे क्या करना है ये तो सिर्फ का नहीं बता सकता। आप सबको है ना सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आगे अपन पहुँचे चलेंगे। और किसी को और भी कुछ बताना है या ज़्यादा कुछ उसके बारे में कुछ बात करना है तो यहाँ स्टेज पे आके हमको बताएं, और वो मुद्दा भी हम लाएंगे। और टक्कर वाली बात तो होना ही नहीं चाहिए, ये टक्कर से ही यहाँ तक मामला पहुँचा है। दूसरा कोई भी बात नहीं है, वो टाइम का भी रिटेशन नहीं था पहले। ये टक्कर वाले बात में अपन थोड़ा यहाँ तक पहुँच गए हैं, और अभी भी 1 तारीख तक अपन को रजिस्ट्रेशन करके ये गवर्नमेंट सीरीज से अपन कलेक्टर ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। नहीं तो 1 तारीख के बाद में और एक नियमावली आने वाली है हाई कोर्ट से। तो आप जितना जल्दी हो सके इतना पेपर वर्क करके हम बताएंगे आगे क्या करना है यूट्यूब के माध्यम से। और सभी यूट्यूबर को भी मेरे तरफ से सजेशन है कि आप लोग भी कृपा करके ऐसा वैसा वीडियो मत डालो। आपको चंद डॉलर मिलते हैं, मुझे मालूम है आपको कितना डॉलर मिलते हैं, बहुत कुछ कम पैसा मिलता है। आप इतने मेहनत कर रहे हैं और टक्कर बात ऐसा करके थंबनेल लगा देते हैं, मतलब नहीं होता है। एक 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 गलत संदेश की वजह से है ना बैंडिट से इतना सारे लोगों का बेरोजगार हो जाएगा। तो आपको मैं नाराज़ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप भी कंट्रोल में रहे और हम खुद भी कंट्रोल में रहे, वो हमारे तरफ से आप सबको निवेदन है। इतना ही और हम मेरे 2 शब्द बोल के मैं समाप्त करता हूँ। हाँ, तो હવે કોમ્પિટિશન છે, પણ આપણે નક્કી તો કર્યું કે બંધ કરશું, પણ કેવી રીતે બંધ કરશું? કોઈને કંઈ કહેવું હોય તો કહી શકે. હાલો, જે કાલે જે વિડીયો મૂક્યો હતો આના માટે કે આપણે 23 તારીખે જે ભેગા થવાનું છે, તો જે કોમેન્ટ જે હતી નીચે એમાં એવું બી હતું કે તમે કેવી રીતના ડિસાઇડ કરશો કે ટક્કર થશે કે નહીં. માલિક તમને કહેશે કે ટક્કર કરવાની જ છે તો કરવું પડશે, પણ એવું છે કે આપણે જે આપણું જે એસોસિએશન એમાં જ આપણે નિયમ એવો રાખીએ કે અમે એક બીજા બેન્ડ જોડે ટક્કર નહીં કરીએ. બેન્ડ આવશે તો અમારું જે બેસ્ટ પરફોર્મન્સ છે, અમારી તૈયારી છે એ અમે બતાવશું, સામે બેન્ડવાળા એ બતાવશે, એટલે કોમ્પિટિશનની વાત જ ના આવે એમ. એટલે અમુક લોકોને એવું કે અમે માલિક છે ને, માલિક કહે છે તે, પણ આપણે બી સંગઠનમાં હશું તો આપણે આપણું જે વાત મૂકી શકશું એમ મજબૂતાઈથી. એટલે આના પર આપણે ધ્યાન આપવું જોઈએ. આપણે આપણું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ, જો એક મોટા મ્યુઝિશિયને કીધું છે, કંઈક વિદેશના હતા
કે રેસ છે ને હરીફાઈ ઘોડાની હોય, કલાકારોની ના હોય. એટલે આપણે બધાએ એ કરવું જોઈએ. એટલે આટલું મેં તો મારા યુટ્યુબ ચેનલ છે ખાલી 67 જેટલા જ ફોલોવર છે, એટલે કંઈ મેં કંઈ એ નહીં, પણ આપણે ઇન્ટરેસ્ટેડ માણસ છીએ બેન્ડના, અડધી રાતે બી જોવા જઈએ, એટલા માટે આ સજેશન આપ્યું. બાકી તો એ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપણે કોઈ એ નથી, વિડીયો નહીં મૂક્યા. સારું. હા નહીં મારું नहीं ये छोकरो नवो है ये तो स्पीच आई पे बिल्कुल ओके है विजल भाई आ छोकरो आपको जो ले आगर या बैंक को नाम आ लखो છે એ રીતે લખી દો કે આપે YouTube પર ફોન આલા છે હવે એક આ ડિટેલ છે એ આ ચોપડામાં બધા પોતપોતાની રીતે નંબર આવે એમ પ્રમાણે ભરી દેજો. હા હા અહીંથી ચાલુ કરજો હા બંધ કરવાનો છે તમારા હિસાબે કઈ રીતે કોમ્પિટિશન બંધ કરવાની તેની થોડી ડિટેલ આપી દો. હવે અમે એવું નક્કી કર્યું હતું કે કોમ્પિટિશન આપણે બંધ કરશું તો કેવી રીતે કરશું એમ. તો કે અમારા કોમ્પિટિશનની વાત કરીએ તો કોમ્પિટિશન અત્યારે 2-3 વર્ષ થયેલા છે. કોમ્પિટિશન આવ્યું છે. તમે 4-5 વર્ષ પહેલાં કે 5-6 વર્ષ પહેલાં જોયું હશે, એક બેન્ડ આટલે તો એક બેન્ડ ત્યાં વચ્ચે પબ્લિક એન્જોય કરતી હતી. પોતપોતાની બેન્ડ, જે બેન્ડ 2 બેન્ડ આમને સામને હોય તે પરફોર્મન્સ આપીને જતી રહેતી હતી, નહીં કે એકબીજાને સાથે ચોંટાડી દે. જે પહેલાં ચાલતું હતું તે રીતે કરશો તો કોમ્પિટિશનની વાત જ નથી આવતી. આ રિયાલિટી છે. પહેલાં એક બેન્ડ હોય તે આ બાજુની બેન્ડ હોય, દૂર જ રહેતી હતી. જે રીતે અજય સરે કીધું કે એક ડિસ્ટન્સ હોવો જોઈએ બંને પાર્ટી વચ્ચે, તો તે ડિસ્ટન્સ જો તમે મેન્ટેન કરશો તો આ ટક્કરની વાત જ નથી ઊભી થતી. પછી જ્યારે આ જો કોમ્પિટિશન ક્યાં થયું, આ પ્રેશર મીડ આવી ત્યાંથી. પહેલાં પ્રેશર મીડ નહોતી, ખાલી સ્પીકર મીડ હતી. તેના આધારે જસ્ટ વગાડીને જતા રહેતા હતા. ને મારો બીજો એક મુદ્દો, અત્યારના બેન્ડ પાર્ટીમાં જે કારીગર હોય છે, ચાલો ઉપરનો સ્ટાફ છોડી દઈએ, નીચેના સ્ટાફમાં બધાને છોડીને 1-2 જણ એવા હોય છે જે સામેવાળી પાર્ટી ટક્કર ના લેવા માંગતી હોય, ખાલી પરફોર્મન્સ આપીને જવા માંગતી હોય, તો એ ખરા ખટ્ટા ઈશારા કરીને ઉત્સાહિત કરે કે તમે અમે કરતા છે તો તમે બી લેવ. તો પછી એકબીજાને જોઈને છે ને પેલાને બી ઉત્સાહ મનમાં થાય કે અમને આવું કરી બતાવી છે તો અમે કરી બતાવીએ. તો જો કારીગર લોકો બી સમજશે ને તો ટક્કરનું કંઈ આવતું જ નથી. અમુક 4-5 મુદ્દા એવા છે જે ડિસ્કસ કરીએ તો બહુ વધારે લાંબુ થઈ જાય, પણ જ્યારે એસોસિએશન બનશે તેમાં નિયમો જોઈશું તો તેમાં પછી એવું લાગશે કે નિયમો ઉમેરવા જેવા છે તો ડિસ્કસ કરીને પછી ઉમેરી દઈશું. બસ મારે આટલું જ કહેવું છે. હજુ 4-5 મુદ્દા છે, એસોસિએશન બનશે પછી ડિસ્કસ કરીશું. सब मुद्दे की बात तो हमारे सुजल भाई ने कह दी है, लेकिन कंपटीशन और टाइमिंग पीरियड का मेरे पास शिकायत आता है. दो ही मुद्दे पे, और प्राइस बैंड की प्राइस है उसके ऊपर भी बहुत सारे फ़ोन आए हैं. हाँ. ओके. तो कंपटीशन और दूसरा है कि टाइम पीरियड, टाइम की बात करते हैं तो टाइम की बात तो अपन को सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पे लिखा अपन लिख के भेजेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि सब जो भी मालिक बुलाते हैं अपन को उसको पता नहीं चलेगा. तो अभी टाइम पे बैंड नहीं पहुँचता है तो ये पैसा काट लेते हैं. ये है ना, सभी को पता है शायद ये, क्योंकि हमारे साथ में पिंटू भाई और कल हमारे सामने बैंड था दोनों का. तो ये वो बंदा बोल रहा है कि हम दोनों के पास से कितना 25-25 हज़ार काट लेंगे. उसको बोला भैया अभी आपके पास रोड ही नहीं है, हमने 10 बजे बैंड पहुंचा दिया है, 10 बजे का टाइम लिखा था, वहाँ पे रोड बनाना ही था, 1 घंटा उसको रोड बनाने में लग गया, तो हम उसमें हमारे क्या गलती है.
फिर उन्होंने फिर कंपटीशन की बात कर दी। कंपटीशन नहीं किया, आपको पैसा काट लेंगे। उसको बोला तू पैसे मत दे, लेकिन कल की नाइट तेरा नंदुरबार जेल में भेजूंगा, आपको फिक्र मत करो, निकलना पड़ेगा। उसको 10 मिनट भी नहीं वो पैसा देना पड़ा था, क्योंकि हमारे सिस्टम से बोला था उसके साथ में, मैंने समझा दिया था। और हमने कंपटीशन दोनों ने नहीं किया था। क्यों नहीं किया? वो पिंटू भाई भी साथ में थे, उन्होंने बताया भी था कि सामने सामने बैंड भी नहीं थे। वो बल जबरी से लेके गए, हमने बैंड बजाना ही बंद कर दिया। अगर पैसा नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हम कंपटीशन करेंगे नहीं, हम उसके लिए आपके पास में नहीं आए हैं। तो ऐसा हमने बजाई नहीं सामने से। तो दोनों बैंड वाले भी समझो, आप दोनों बैंड के ओनर या मैनेजर कोई भी, हम तो साथ में रहते नहीं हैं यहाँ पे। समझना सिर्फ मैनेजर और हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको दोनों को समझना पड़ेगा। ये लोग अपन को सिर्फ कंपटीशन मतलब शादी का मतलब दो व्यक्ति का रिश्ता जोड़ने के लिए बुलाते हैं, ताकि वो झगड़ा कराने के या किसी का ही ना खून खराबा कराने के लिए नहीं बुलाते हैं। उस पर लिखा नहीं है या हमारे बिल में लिखा नहीं है, तो आप किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ में कंपटीशन मत करो। हमारा बिजनेस है, बिजनेस चलाना है। अभी आज से अब नए शुरुआत के तरह आप अग्रेसिव हो तो आगे कुछ अच्छा होगा अपने लिए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा अभी दिल्ली का दौरा है आज ही, तो 5 बजे का मेरा फ्लाइट है सूरत से। तो अभी जस्ट मैं निकल रहा हूँ। और अपना सुजल भाई, अपना जो ये उसका संगठन का नाम और प्रेसिडेंट का नाम सुजल भाई अनाउंस कर देंगे। और किसी को कुछ बोलना है तो यहाँ आके बोलना, क्योंकि फिर बाद में आप 4-5 10 लोगों का टीम बनता है और हमको फ़ोन करते हैं, वो मत करो। यहाँ सब लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो भी बोलना है उसकी बात रखो, तो क्या हम वहाँ पे उसके बात पे भी हम विचार करें। तो आप सभी सुना मत, वहाँ पे है ना, बाहर जाके वकालत करने से पहले यहाँ आके बात करो, हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। और किसको प्रेसिडेंट बनाना है, वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, क्या नाम रखना है, नाम तो मैंने बोल दिया है, बैंड अखिल भारतीय बैंड एसोसिएशन, ताकि हमारी बैंड ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ हमको परमिशन मिलता है गवर्नमेंट से, वहाँ अपन जा सकते हैं। सिर्फ अपन गुजरात के पुरते लिखेंगे तो मतलब नहीं आएगा। अखिल भारतीय बैंड एसोसिएशन वो नाम रहेगा। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नाम वो सुजल भाई आप तय कर लेना और मुझे बताना, ठीक है? ओके। और मैं अभी निकलता हूँ। और सबको थैंक यू, इतने सारे लोग आए इतने दूर से हमारे एक ही बात पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और ऐसे ही साथ देते रहे, उससे भी डबल लोग आए। बाद में हम शिवराज पे मीटिंग रखेंगे सीजन के बाद में, तो तब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेजेंट हो। और ये 8-10 दिन में हम उसके पीछे ही पड़ेंगे। अगर आपका साथ रहेगा तो दिल्ली से काम करके लाएंगे, इतनी भी ताकत है, आप टेंशन मत लो। सिर्फ आपका साथ जरूरी है, एकता जरूरी है, एकता नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है? ओके, बाय बाय। હવે બીજો એક મુદ્દો હતો કે સાઉન્ડ લિમિટ, કે સાઉન્ડ લિમિટ અત્યારે જે સરકારના કાયદા છે, તો અમે બરોડા ડીજેની એસોસિએશનની મિટિંગ હતા ને એમાં ગયેલા, તો એમાં એક ભાઈએ બહુ મસ્ત વાત કરેલી કે સાઉન્ડ લિમિટ, સાઉન્ડ તમે કેવી રીતે વગાડો છો, કે આજે આ ગ્રાઉન્ડ છે, આ ગ્રાઉન્ડમાં 500 લોકો નાચે છે, આપણા સાઉન્ડથી 500 લોકો કમ્પ્લીટ નાચે છે, એમને મજા આવે છે, તો આપણે 5000 જણને સંભળાય એટલું સાઉન્ડ આપણે શું કરવા વોલ્યુમ કરીએ? 500 લોકો તો નાચે જ છે, તો પછી 5000 લોકો તો છે જ નહીં, 500 લોકો જ છે ને 500 લોકોને મજા આવે છે, તો પછી આપણે વોલ્યુમ ખોલીએ શું કરવા? તો આપણે એ બધી વસ્તુ, આ 1-2 જણનું કામ નહીં, આ બધા જ કરવાનું છે, કારણ કે નુકસાન છેલ્લા દિવસે આપણને જ છે, માલિકોને જ છે. એટલે આ એક સાઉન્ડ લિમિટનો એક મુદ્દો હતો. પછી બીજું હતું કે યુટ્યુબર બેન્ડ લાઇનમાં એવું છે ને કે યુટ્યુબર એટલે તમને ફેમસ બી કરી દે ને તમને પાડી બી દે. યુટ્યુબરની મેં એટલી તાકાત છે કે તમને ફેમસ પણ કરે, તમને પાડી પણ દે. તો યુટ્યુબરને એક રિક્વેસ્ટ છે અમારી કે ધંધો અમારો જ બંધ થઈ જશે તો તમે પણ શું કરવાના? સિમ્પલ વસ્તુ છે કે ધંધો ચાલશે, અમારો ધંધો ચાલશે તો જ તમારો ધંધો ચાલશે ને. તો તમારે પણ અમને એટલો જ સપોર્ટ કરવાનો કે જેથી કરીને આવનારા સમયમાં બેન્ડના નામને, બેન્ડ માલિકને કે બેન્ડના કારીગરોને તકલીફ ના થાય. આ તમે ખોટા થંબલેન મૂકીને કે ભાઈ ફલાણી આમ હે, ઢીકણી આમ હે, वो टक्कर होगी वो टक्कर होगी, આ બધા વિડીયો મૂકીને
ખાલી એક માલિકને પૂછજો જઈને કે ભાઈ તું કેટલો ખર્ચો કરે છે. તમે તમારા થોડા વ્યૂ માટે એટલું કરતા હોય તો પેલા માલિકને તો આટલો બધો ખર્ચો કરીને જે બેન્ડ ઊભું કરે છે, તમારા એક થંબલેનથી કે એક તમારા ખરાબ વિડીયોથી એની ઇજ્જતનો ભાજીપાલો થઈ જશે તો એને કેટલું લાગશે. એ જેવું હોય એવું, નાનું મોટું જેવું હોય એવું, તમે કોઈનું પણ વિડીયો બનાવો છો, વિડીયો મૂકો છો તો એટલીસ્ટ દરેક યુટ્યુબરને, કારણ કે અમારે એવું નથી કે અમારે તમારી જરૂર નથી, તમે છો તો અમે છે ને અમે છો તો અમે છે તો તમે છે, તો આપણે બધા જોડે મળીને કામ કરવાનું. પણ યુટ્યુબરોને એક ખાસ રિક્વેસ્ટ કહો કે વોર્નિંગ કહો, આ અમારી રિક્વેસ્ટ બી છે અને વોર્નિંગ બી છે કે ભાઈ કોઈ પણ બેન્ડ માટે તમે ખરાબ થંબલેન, ખરાબ વિડીયો ના મૂકશો, જેથી કરીને એ બેન્ડના માલિકને, એ બેન્ડના કારીગરને કે એ બેન્ડના નામને એને લીધે તમારા એક વિડીયો કે એક પોસ્ટને લીધે તમારા એને માલિકને સોસવું પડે. એટલે યુટ્યુબરોનું બધું જે આ રજિસ્ટ્રેશન ચાલે છે એમાં યુટ્યુબરોનું પણ એક છે ભરવાનું. એ બધા યુટ્યુબરો જે બાકી હોય તો અહીંયા આવીને ભરી લેજો. તો એમાં એક કેવું કે યુટ્યુબરોની બી ડિટેલ અમારી પાસે રહેશે. અને આ યુટ્યુબરો માટે કંઈ એ નહીં, વચ્ચે એક હમણાં મેં વિડીયો જોયો હતો કે ભાઈ ટક્કર ही नहीं होगी તો કે ટક્કર નહીં હોગી તો हमारी ચેનલ कैसे चलेगी, એક ભાઈનો મુદ્દો આવો હતો. તો તમને ટક્કર નહીં થતી, તમારી ચેનલ ચલાવવા માટેની આટલી ચિંતા છે, તો જેને આટલા બધા રૂપિયા નાખીને આટલી બધી મહેનત કરીને જે બેન્ડ ઊભી કરી છે તેને કેટલી ચિંતા હશે? તેને ચિંતા નહીં હોય તો બધાને એક રિક્વેસ્ટ છે કે ભાઈ તમે વિડીયો ઉતારો, તમે લોકો અમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છો, તમે લોકો તમારું બહુ મહત્વ છે અમારા માટે, પણ તમે એવો પણ કોઈ વિડીયો ના બનાવીને નાખી દેશો કે જેના લીધે તકલીફ થાય. અને આ બધી તકલીફ એમાંથી જ ઊભી થાય. બેન્ડ માલિકોને કંઈ હોય ના, કારીગરોને કંઈ હોય ના, હામે જે વિરોધ થાય છે ને, અડધા વિરોધ યુટ્યુબર કરાવે. જો કોઈને ખોટું યુટ્યુબરને લાગ્યું હોય તો સોરી, પણ અડધા આ હકીકત છે, આ હકીકત છે કે અડધા જે વિરોધ બેન્ડોવાળાના થાય છે યુટ્યુબરથી થાય. તો તમને બધાને એક રિક્વેસ્ટ છે કે થોડા ઘણું આ બધું લાઇનમાં આવતા ટાઈમ લાગશે, તમારા વ્યૂ ઓછા થશે, પણ જે દિવસ આ બધી વસ્તુ એક લાઇનમાં ગોઠવાઈ જશે ને તો આપણને બધા માટે ઇઝી ને બધા માટે હેલું રહેશે. અને આ ધંધો એટલો મસ્ત ચાલશે કે જેની આપણને ચિંતા બી નહીં રહે. અત્યારે બહુ જ ચિંતા છે, બહુ એટલે પુષ્કળ ચિંતા છે કે સાલું શું થશે એમ, આપણી આ સાઉન્ડ લાઇનનું કે આપણી બેન્ડ લાઇનના ધંધાનું થશે શું. એટલે દરેક યુટ્યુબરને એક મેઇન અમારો જે એસોસિએશનના કોમ્પિટિશનના મુદ્દા હતા એની મહિનો એક મેઇન મુદ્દો છે કે યુટ્યુબર આ વસ્તુનું ધ્યાન લે. અને જે મેઇન યુટ્યુબરો છે, મોટા મોટા યુટ્યુબરો, તમે બી તમારું એક ગ્રુપ હશે જ, પણ બનાવો. એમાં તમે લોકો બી તમારા થોડાક નીતિ નિયમો નક્કી કરો કે ભાઈ આપણે કોઈ એવા વિડીયો, કોઈ એવા ફાલતુ એ ના કરીએ કે જેનાથી બેન્ડ માલિકને કે આ બધાને પ્રશ્નો ઊભા થાય. કારણ કે તમે એવું વિચારશો કે આ વિડીયો ખાલી બેન્ડના જે લગતા વળગતા લોકો છે તે જ જોવે, ના, એ તમે ભૂલી જ જજો. કારણ કે આ વિડીયો સરકારી અધિકારીઓ પણ જોવે છે. એ અધિકારીઓ જોશે ને પછી આપણા પર કંઈક ભવિષ્યમાં કંઈક ના લેવાની એક્શન લેશે ને તો આપણે બધાએ ઘરે બેસવાનો વારો આવશે. એટલે આપણે સરકારને પણ જે કંઈ કાયદા કાનૂનના સુપ્રીમ કોર્ટના ને બધા આવ્યા છે, આપણે એને પણ એટલું સન્માન આપવાનું જ છે અને આપણે આપીએ જ છે, નહીં આપતા એવું નહીં. પણ અમુક જગ્યાએ આપણા સમાજના નીતિ નિયમોથી પણ આપણે બંધાયેલા છે. માન લો કે અત્યારે એક નિયમ છે કે ભાઈ આપણે બેન્ડ આટલા વાગે આપણે 10 કે 11 વાગે બંધ કરવાની, તો આપણે તો ટ્રાય કરીએ જ છે બંધ કરવાનો, પણ સમાજના આપણા એવા નીતિ નિયમો છે કે ભાઈ આપણે બેન્ડ 10 વાગે ચાલુ થાય છે, કોઈની વહેલી ચાલુ થાય છે, કોઈની મોડી ચાલુ થાય, તો એ આપણે એવા નીતિ નિયમોથી બંધાયેલા છે. પણ એ બી આપણે સરકારને કે આપણે કલેક્ટરશ્રીને કે આપણા જે લાગતા વળગતા અધિકારીઓ છે એમને આપણે રિક્વેસ્ટ કરશું તો એનું સમાધાન થશે. પણ એ બધું ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે કમ્પ્લીટ કોઈ ફરિયાદ વગર યુટ્યુબરો એમનું કામ કરશે, બેન્ડ માલિકો એમનું કામ કરશે, આ કોમ્પિટિશનો નહીં થાય. કારણ કે જે અંદર જાય છે ને એમને ખબર છે કે શું વાત થાય છે. બહારથી તો બધું કેવું હેલું છે કે સાલું આ તો બધી વાતો છે, આ છે, પણ અંદર જાય ને તો એક જ વાત કરે, ભાઈ યુનિયન છે, તમે ના કરવાના આ બધું. એટલે આપણા વિડીયો આપણી પાસે એમને પ્રૂફ લેવાની જરૂર નહીં, આપણે શું કરીએ, આપણા વિડીયો એ લોકો પાસે હોય જ છે ને બતાવી દે. તો આપણે દરેક માણસ પોતપોતાના બેન્ડની પોતપોતાની, એવું નહીં બેન્ડ માલિક એકલો, કલાકાર પણ એટલી કાળજી લે. ચલો બેન્ડ માલિક અમુક જગ્યાએ નથી પહોંચી વળતો તો કલાકાર 2-3 કલાકાર તો બેન્ડમાં મેન હોય, તે લોકો કહી શકે કે ભાઈ મારે કોમ્પિટિશન નથી લેવી. એટલું તો કલાકારને બી રાઈટ છે, કારણ કે બેન્ડ બંધ થશે તો કલાકારે બી બંધ જ થઈ જવાની છે. એટલે દરેક કલાકારને, દરેક યુટ્યુબરને, દરેક બેન્ડ માલિકને એક બહુ એટલે બહુ જ, કારણ કે હજુ ઘણા ખરાને નથી ખબર કે શું થવાનું, પણ અમને ખબર છે શું થવાનું. ભવિષ્ય અમે જોયું છે કે શું થવાનું છે આવતા સમયમાં. તો બધાને જેવી રિક્વેસ્ટ છે, હું મારી બેન્ડની પ્રોમિસ આપું છું કે હું કોઈની જોડે કોમ્પિટિશન કરું નહીં. આ મારી પ્રોમિસ. મારું નામ બગડવું છે તો બગડશે, જે થવું એ થશે, પણ હું મારી બેન્ડ JS બેન્ડ ખોખરા હું કોઈની જોડે કોમ્પિટિશન નહીં કરું. અને જો હું કોમ્પિટિશન કરું તો તમે બધા
યુનિયન જે દંડ કે નિયમ નક્કી કરશે એ મને મંજૂર છે. આ મેં શરૂઆત મારાથી જ કરી, બીજાને નહીં, પણ મેં મારાથી શરૂઆત કરી કે મારી બેનનું કંઈ પણ જગ્યાએ તમને કોઈ એક વિડીયો એવો લઈ આવજો તો તમે જે દંડ કે તમે જે કહો એ મારે કરવાનું હું તૈયાર. એટલે દરેકને એવી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે પોતે જવાબદારી લો, આપણે આપણો ધંધો